عصر کی نماز پڑھنے کا طریقہ مکمل آسان وضاحت کے ساتھ سن لیں۔ کس طرح ادا کرنی ہے، عصر کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں۔ جیسے بعض لوگ بولتے ہیں کہ عصر کی صرف 4 رکعتیں ہیں، 8 رکعتیں نہیں ہیں، اور جو 8 کہتے ہیں تو 8 کس طرح ادا کرنی ہے، لازمی کتنی ہے ادا کرنی، مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ اور جو 4 سنتیں پہلے والی ہیں، 4 فرض ہیں، ان کا حکم اور ہر چیز انشاءاللہ کلیئر کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ عصر کی جو پہلے والی سنتیں ہیں یہ غیر معقدہ سنتیں ان کو بولا جاتا ہے۔ غیر معقدہ سنتوں کا حکم آپ یہ سن لیں کہ اگر وقت ہے تو پڑھ لیں، ثواب ان کا بہت زیادہ ہے، لیکن اگر کسی نے نہ پڑھی تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیں۔ تو اب اگر کوئی پہلے والی 4 سنتیں نہیں بھی پڑھتا یا چھوڑ دیتا ہے تو وہ ثواب سے محروم ہوگا، لیکن اس کو یہ نہیں بولیں گے کہ وہ اس نے کوئی ناجائز یا حرام کام کر دیا ہے۔ طریقہ میں بتا دیتا ہوں سنتوں کا بھی اور فرضوں کا بھی، تاکہ جو پڑھتے ہیں یا پڑھنا چاہیں تو وہ اس طریقے کے مطابق پڑھیں گے۔ 4 فرض امام کے پیچھے کیسے پڑھنے ہیں، تنہا کیسے پڑھنے ہیں، دونوں باتیں بتاؤں گا۔ پہلے سنتوں کا سن لیں۔ سنتیں جو پہلے والی جیسے میں نے بتا دیا 4 سنتیں عصر کی غیر معقدہ ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ان کی نیت کرنی ہے 4 رکعت سنت نماز عصر اللہ کی رضا کے لیے۔ اصل نیت دل کی ہے، دل کے ارادے کو، یعنی جو دل کے آپ کے اندر ارادہ موجود ہے وہی آپ کی نیت ہے۔ زبان سے آپ دہرانا چاہیں تو جس طرح میں نے بتایا اس طرح، یا ان کے علاوہ کسی اور کوئی اور آپ جملہ یا لفظ استعمال کر کے اگر دہرانا چاہیں نیت تو اس طرح بھی آپ دہرا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے نیت کر لی، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نماز شروع کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سٹارٹ کرنی ہے سبحانک اللہ سے، پہلی رکعت سبحانک اللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھنی ہے اور پھر کوئی سورت ملانی ہے، پھر رکوع اور سجدے کرنے، اور پھر آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ دوسری رکعت آپ نے سٹارٹ کرنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے کوئی سورت ملانی ہے۔ 2 رکعتیں ہو گئیں۔ رکوع اور سجدے جب کریں گے، یعنی دوسری رکعت کا آپ نے یہ یہاں تک پڑھ کے اس کے بعد رکوع اور سجدے کرنے ہیں، اور رکوع اور سجدے کرنے کے بعد پھر آپ نے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے۔ اب التحیات پہ آپ جب بیٹھیں گے تو آپ نے التحیات بھی پڑھ لینی ہے، درود بھی پڑھ لینا ہے، اور دعا بھی پڑھ لینی ہے، مکمل آگے تک پڑھ لینی ہے۔ یہ غیر معقدہ سنتوں میں ایسا کرنا ہے۔ عصر کی پہلی 4 سنتیں ہیں اور عشاء کی جو پہلی 4 سنتیں ہیں یہ غیر معقدہ ہیں، تو ان کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ دوسری رکعت میں التحیات پڑھنے کے بعد درود بھی پڑھ لیں، دعا بھی پڑھ لیں، سلام بس نہیں پھرنا، باقی مکمل اینڈ تک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اب جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو تیسری رکعت آپ نے شروع کرنی ہے سبحانک اللہ سے، پھر دوبارہ، اور اس کے بعد پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورت ملانی ہے۔ رکوع اور سجدے کر کے 3 رکعتیں ہو گئیں، پھر آپ نے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ چوتھی رکعت آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنی ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے پھر کوئی سورت ملانی ہے۔ رکوع اور سجدے کر کے التحیات پہ بیٹھ جائیں، التحیات پڑھ کے درود پڑھ کے دعا پڑھ کے سلام پھر کے آپ نے 4 سنتیں مکمل کر لیں۔ اس کے بعد آ گئی باری 4 فرض پڑھنے کی۔ پہلے یہ سن لیتے ہیں تنہا پڑھنے کا طریقہ، اس کے بعد جماعت کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ۔ تنہا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تنہا جب پڑھنے ہیں تو سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ نیت آپ اس طرح اگر دہرانا چاہیں تو یوں دہرا سکتے ہیں 4 رکعت فرض نماز عصر اللہ کی رضا کے لیے، اس طرح آپ دہرا سکتے ہیں۔ اور اصل چیز وہی میں نے بتا دیا، دل کی نیت ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب اللہ اوپر کہہ کے نماز شروع کر لی ہے تو سٹارٹ آپ نے کرنی ہے سبحانک اللہ سے۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور کوئی سورت ملانی ہے، یعنی سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی سورت ملانی ہے۔ اس کے بعد رکوع اور سجدے کر کے 1 رکعت آپ کی پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد اٹھنا ہے اور اٹھ کے آپ نے دوسری سورہ فاتحہ سے سٹارٹ کرنی ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے پھر کوئی سورت ملانی ہے، اور پھر آپ نے رکوع اور سجدے کر کے التحیات پہ بیٹھ جانے۔ 2 رکعتیں آپ کی ہو گئی ہیں۔ اب فرضوں کے اندر آپ نے صرف التحیات پڑھنی ہے، آگے درود اور دعا نہیں پڑھنی، صرف التحیات پڑھ کے آپ نے پھر تیسری رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اور تیسری رکعت میں آپ نے سبحانک اللہ نہیں پڑھنی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ دینی ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد آپ تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر، فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورت ملانا ضروری نہیں ہے۔
जैसे मैं असर का बता रहा हूँ, तो असर की तीसरी रकत में जब आप खड़े होंगे तो आपने सूरह फातिहा पढ़ ली, तो इसी तरह आप रुकू कर दें और अपनी नमाज़ को आगे तक मुकम्मल करें तो आपकी नमाज़ फिर भी दुरुस्त है, यानी बिल्कुल ठीक है, नमाज आपकी हो जाएगी। सूरत मिलाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप मिलाना चाहें तो आप सूरत मिला सकते हैं, मिलाएंगे तो आपको सवाब मिलेगा। तो अब तीसरी रकत में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद अगर आपने सूरत मिलानी है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के मिला लें, वरना नहीं मिलानी तो सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ के रुकू कर दें, सजदे करें, उसके बाद चौथी के लिए खड़े हो जाएं। चौथी फिर आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से शुरू करके फिर आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। उसके बाद पहले वो तीसरी रकत के अंदर अगर आपने सूरत मिलाई थी तो चौथी में भी लाजमी बात है आप, यानी कि जो तीसरी में मिलाएगा सवाब के लिए तो चौथी में भी मिला लेगा, तो फिर आप चौथी में भी मिलाना चाहें तो मिला लें, वरना तीसरी और चौथी के अंदर सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ के रुकू कर दिया तो तब भी ठीक है। फ़र्ज़ों के अंदर सिर्फ तीसरी और चौथी में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ के रुकू कर दिया तब भी ठीक है, आपकी नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी। अगर मिलाएंगे तो सवाब मिलेगा। अब आपने सूरत फातिहा पढ़ ली, उसके बाद सूरत मिलानी है तो ठीक है, वरना रुकू और सजदे करके अत्तहियात पे बैठ जाएं। अत्तहियात पढ़ के, दुरूद पढ़ के, दुआ पढ़ के, सलाम फेर के 4 फ़र्ज़ों को आप मुकम्मल कर लें। अब ये हो गया तन्हा पढ़ने का तरीका, मर्द औरत दोनों का बिल्कुल सेम यही तरीका है। अब आ गई बात कि जमात के साथ जब पढ़ने हैं, इमाम के पीछे जब पढ़ने हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि इमाम जब नियत करके नमाज को शुरू कर लेगा तो आपने भी नमाज की नियत और इमाम की इक्तिदा की नियत, एक तो नमाज की कि 4 फ़र्ज़ पढ़ने लगा हूँ और इमाम के पीछे पढ़ने लगा हूँ, ये भी इरादा आपके दिल में मौजूद हो, अल्लाह अकबर की नमाज़ शुरू कर लेनी है और आपने फ़ौरन सुबहानक अल्लाह पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने खामोश रहना है, कुछ भी नहीं पढ़ना। इमाम सूरत फातिहा पढ़ेगा, इमाम सूरत पढ़ेगा, रुकू और सजदे में जब जाना है तो तस्बीह रुकू की और सजदे की आपने भी पढ़नी है, इमाम ने भी पढ़नी है। और रुकू में ये बात याद रखें कि जब रुकू में जाना है अल्लाह अकबर कहना है, इमाम भी कहेगा, मुक्तदी भी कहेगा। रुकू की तस्बीह इमाम भी पढ़ेगा, मुक्तदी भी पढ़ेगा, लेकिन जब रुकू से उठना है तो इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़ा होगा और मुक्तदी रब्बना लकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द कहते हुए खड़ा होगा हर रकत के अंदर जब भी इमाम के पीछे नमाज़ पढ़नी है। एक बात ये हो गई। अब रुकू और सजदे की तस्बीह और उठने की और जाने की वो सारी इमाम भी बोलेगा और मुक्तदी भी वो पढ़ेगा। एक रकत हो गई। अब जब दूसरी रकत के लिए उठना है तो उस वक़्त जब उठ के इमाम सूरत फातिहा पढ़ेगा और असर की नमाज़ है तो चूँकि वो आहिस्ता आवाज़ से पढ़ेगा तो मुक्तदी कुछ भी नहीं पढ़ेगा, खामोश खड़ा रहेगा, सुबहानक अल्लाह भी नहीं पढ़ेगा, कुछ और भी नहीं पढ़ेगा। इमाम सूरत फातिहा पढ़ के और सूरत पढ़ के रुकू करेगा और ये उसी तरह पहली रकत के मुताबिक रुकू की तस्बीह इमाम के साथ पढ़ेगा और उठते वक्त उसी तरह इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेगा और ये रब्बना लकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द कहेगा। उसी तरह रुकू और सजदे दूसरी रकत के भी आपने इमाम के साथ करते जाना है। सजदे में जाते हुए अल्लाह अकबर, उठते हुए अल्लाह अकबर, सजदे के अंदर जो तस्बीह पढ़नी है वो आपने उसी तरह इमाम के साथ सारी पढ़ते जाना है। फिर आपने अत्तहियात पे बैठ जाना है। 2 रकतें हो गई। अब अत्तहियात पढ़ के आपने खामोश हो जाना है और इमाम के अत्तहियात मुकम्मल करके उठने का इंतज़ार करना है। इमाम जब अल्लाह अकबर कह के उठेगा तो आपने भी उठ जाना है। अत्तहियात से आगे नहीं आपने पढ़ना, वहीं तक पढ़ना है बस। उसके बाद तीसरी के लिए खड़े होंगे तो तीसरी में भी आपने खामोश खड़े रहना है, कुछ भी नहीं पढ़ना। इमाम पढ़ेगा सूरत फातिहा, सूरत पढ़ेगा, उसके बाद उसी तरह रुकू और सजदे आपने इमाम के साथ तीसरी रकत के कर लेने हैं। फिर उसके बाद चौथी के लिए इमाम खड़े होगा तो चौथी में भी आपने खामोश रहना है, कुछ नहीं पढ़ना। इमाम सूरत फातिहा पढ़ के रुकू करेगा, उसके बाद फिर अत्तहियात पे बैठ जाएगा। रुकू और सजदे करने के बाद चौथी रकत में जब अत्तहियात पे बैठेगा तो फिर आपने अत्तहियात पढ़नी है, दरूद पढ़ना है और दुआ पढ़नी है। और उसके बाद जब इमाम सलाम फेरेगा तो आपने भी इमाम के साथ सलाम फेर देना है। अच्छा, इसमें यह बात है कि जो जमात करवाने वाला इमाम होता है तो वो तीसरी और चौथी रकत के अंदर, फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकत के अंदर सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ता है, सूरत नहीं मिलाता। और उसके लिए बेहतर भी यह है कि वो सूरत ना मिलाए तीसरी और चौथी में। पहली और दूसरी में तो मिलानी है, लेकिन फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकत के अंदर इमाम के लिए बेहतर यह है कि वो सूरत ना मिलाए। जैसे मैंने तन्हा नमाज़ पढ़ने वाले के लिए पहले बोला कि वो अगर मिलाना चाहे तो मिला सकता है, क्योंकि वो अकेला नमाज़ पढ़ रहा है। तो अगर वो थोड़ी लंबी भी नमाज़ कर देगा तो उसकी अपनी राय है, अपना सारा उसका मैटर है। तो वो अगर सवाब के लिए लंबी करता है नमाज तो किसी और को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इमाम जमात करवा रहा है तो अगर वो लंबी करेगा तो हो सकता है मुक्तदियों को गिरा गुजरे के जमात लंबी कर दी है। तो इमाम के लिए बेहतर यह है कि वो तीसरी और चौथी में सूरत नहीं मिलाएगा।
सूरत मिलाए बगैर ही उसी तरह रकू और सजदे वगैरह करके रकतें पूरी करेगा। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी इसमें से अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि जो भी दीनी मसाइल पर वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।